ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುವೆ. ಮರಾಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಗೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ ಎಂದು ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಸಕಲ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಾಪ್ ನಗರದ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರ ಸಮುದಾಯ ಭವನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯದ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿದ್ದು, ಕೂಡಲೇ ಈ ಭವನಕ್ಕೆ ಸಂಸದರ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ₹25 ಲಕ್ಷ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಸಮಾಜವನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಹಿನಿಗೆ ತರುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜವನ್ನ 2A ಪ್ರವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಅತಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೀದರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಬೇಕೆಂಬ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿಸುವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಹೆಸರಿನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವೆ ಎಂದು ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ಕಣಜಿಕರ್ ಅವರು ಸಂಸದ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಬೇಡಿಕೆಗಳುಳ್ಳ ಮನವಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ ಎಂಜಿ ಮೂಳೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜವನ್ನ 2Aಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮರಾಠಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬೀದರ್ನವರಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮರಾಠಾ ಸಮುದಾಯದ ಮಕ್ಕಳು ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದರೆ ನಿಗಮದ ವತಿಯಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಅನುದಾನವಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಹಣ ಬಿಡುಗಡೆ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮರಾಠಾ ನಿಗಮ ಮಂಡಳಿ ವತಿಯಿಂದ ಅನೇಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸಮಾಜದ ಜನರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದು, ಸಮಾಜ ಜನರು ಈ ಕುರಿತು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅರ್ಥವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಜಾಗೃತಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಾನು ಜನರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸದಾ ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಎಂಜಿ ಮೂಳೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಜಗದ್ಗುರು ವೇದಾಚಾರ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ದಿವ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ಇದೊಂದು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಹಿಂಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಸಾಗುವ ಸಮಾಜವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಐಕ್ಯತೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಾಜದ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸದಾ ಜಾಗೃತರಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಸೇವೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಯಂ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸಿದರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಕಾರವಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳಿಯಾದ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹರಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ ಗುರುಕುಲ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಗೀತ, ವೇದಾಂತ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸಂಸ್ಕಾರ, ಭಾಷಾ ಜ್ಞಾನ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಕ್ಕಳ ಏಳ್ಗೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸಂಸ್ಕಾರ ಅಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಮರಾಠಾ ಪರಿಷತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಗಂಬರರಾವ್ ಮಾನ್ಕಾರಿ, ಸ್ವಾಗತ ಮತ್ತು ಸತ್ಕಾರ ಸಮಿತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಮಾಯಿಂದೆ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಾಬುರಾವ್ ಮಾನ್ಕಾರಿ, ಸಕಲ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಮುಖಂಡರಾದ ಜನಾರ್ದನ್ ಬಿರಾದರ್, ಪಂಚಶೀಲ ಪಾಟೀಲ್, ಜನಾರ್ದನ್ ವಾಗ್ಮಾರೆ, ಸಕಲ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಸಂಯೋಜಕರಾದ ಪ್ರದೀಪ್ ಬಿರಾದರ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಿರಣ್ ಬಿರಾದರ್, ತಾತ್ಯಾರಾಮ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ್, ರಘುನಾಥರಾವ್ ಜಾಧವ್, ಪಾಂಡುರಂಗ್ ಕಣಜಿ, ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಕಾಳೆ, ಹನುಮಂತರಾವ್ ಚೌಹಾಣ್, ಸತೀಶ್ ಪಾಟೀಲ್, ಕಿಶನ್ರಾವ್ ಪಾಟೀಲ್, ಬನ್ಸಿಲಾಲ್ ಬೋರುಳೆ, ನಾರಾಯಣ್ ಪಾಟೀಲ್, ವೇದವಾನ್ ಪಾಟೀಲ್, ಶಾಹುರಾಜ್ ಪವಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಇದ್ದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಹಾಗೂ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಡಾ ಎಂಜಿ ಮೂಳೆ ಅವರನ್ನ ಸಕಲ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಅದ್ದೂರಿಯುತವಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜದ ಸುಮಾರು 2,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಜನ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. आमच्या मागण्या तत्परतेने त्यांनी ना मान्य करून द्याव्यात. तसेच आज कर्नाटकामध्ये काँग्रेसचं सरकार आहे. काँग्रेसच्या सरकारने टुळेसाठी म्हणून ठराव करून केंद्राला पाठवावा अशी आमची विनंती आहे. सागर साहेब त्यांच्या पप्पाशी बोलतीलच. ईश्वर साहेब कॅबिनेट मंत्री आहेत. ईश्वर साहेब आज कर्नाटकाचे भावी मुख्यमंत्री आहेत. त्यांनी जर ठराव करून जर सेंट्रलला पाठवला तर सेंट्रल मधून सुद्धा आम्ही ठराव करून जरी टुळेमध्ये आम्ही आरक्षणामध्ये येऊ शकतो. पण त्याच्यासाठी कर्नाटकडून ठराव करून पाठवलं पाहिजे अशी विनंती मी सागर खंड्रे साहेबांना करतो. तसेच आमच्या समाजाला भारतीय जनता पार्टीने एक MLC देऊन सुद्धा आमच्या समाजाला कुठेतरी न्याय द्यायचा प्रयत्न केलाय. तसेच वैसा कांग्रेस सरकार ने भी हमारे समाज को एक MLC देना, विदर्भ
सागर साहब हमारा सुन रहे क्या? होय गप्पात हो अण्णा. अण्णा एवढं बोलतो थांबतो त्या एन्जॉय करतात. या MLC म्हणा या राज्यसभेचे मेंबर म्हणा करावं असं मी त्याला विनंती करतो. तर आज मी या समितीतर्फे माननीय म्हणजे आमचे जे कार्यक्रमाचे जे दिवस सानिध्य आमचे गुरु आपल्याला सर्वांना माहीत राहावं की छत्रपती शिवाजी महाराजांचे वडील शहाजी महाराज 400 वर्षापूर्वी जेव्हा बेंगळूरला गेल्यानंतर तिथे एक गोसाई मठाचं स्थापन केले शिवाजी महाराजांचे वडील. तर त्या गोसाई मठाचे जे पीठाधिपती जो आपले श्री श्री जगद्गुरु वेदांताचार्य हे आमच्या गुरुजीला अजून काय म्हणजे उत्तर कर्नाटकमध्ये अजून 2च वर्ष झालं की आपले गुरुजी जे पीठाधिपती होऊन 2-3च वर्ष झालं. तर आपण आपले जे जगद्गुरु आहेत आपण सर्वजण हे आपल्या गुरुला हे आपले गुरु म्हणून स्वीकार ठेवावं. त्या निमित्तानं मी माझ्या आमच्या गुरुला मी त्यांच्या चरणी नमस्कार करून त्यांचं मी स्वागत करतो. मुझे आप संसद को भेजे तो आप सभी लोग हमें सपोर्ट करें. इसलिए आज के दिन दिल्ली में मुझे आपके लिए आवाज उठाने के लिए मुझे अवकाश है. तो आप सभी लोगों को मेरे तरफ से मैं धन्यवाद बोलता हूँ. दिल्ली में छत्रपति शिवाजी महाराज के रिलेटिव्स छत्रपति शाहू महाराज कोल्हापुर के सांसद भी है. उनको भी मैं बहुत अच्छे से वो हमें मार्गदर्शन देते हैं. उनको भी मिलने का अवकाश आज के दिन मुझे है तो मेरा ये भाग्य है. तो बहुत खुशी मिलती है कि सभी लोग संसद में सभी हमारे लीडर्स बहुत अच्छे से बात करते, बहुत अच्छे से मार्गदर्शन देते, बहुत अच्छे से वेलकम कर अच्छे से एडवाइस देते कि कैसे काम करना, कैसे सभी लोगों को लेकर जाना, किधर किधर अन्याय हो रहा है, कैसे न्याय की तरफ से हम काम करना, ये सब मुझे अवकाश मिल रहा है. तो ये सब आपके वजह से है, सभी बीदर लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के सभी लोगों की वजह से है. तो मुझे बहुत खुशी हुई. ಮತ್ತೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಇನ್ನೊಂದೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ कि ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮೋದಿ ಅಲ್ಲೇ ಇತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ವಾತಾವರಣ ಇತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಛತ್ರಪತಿ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜರು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಮೊಘಲರ ವಿರುದ್ಧ ಅವ್ರು ಹೋರಾಟ ಮಾಡಿ ಅವ್ರದ್ದೇನು ಫೋರ್ಟ್ಗಳಿದಾವೆ ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ವಾಪಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಯಾವ ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಅವ್ರು ಹೋದ್ರು. ಅವ್ರೊಂದು ಪುಸ್ತಕ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಪುಸ್ತಕ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಓದ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಯೋಧರಿದ್ರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರಿದ್ರು, ಟ್ರಸ್ಟೆಡ್ ಏಡ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರು. ಅವರಿಂದನೇ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು. ಅವರನ್ನು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಮಹಾಪುರುಷರನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೂ ಒಂದು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, अच्छे काम करना. इसलिए हम समाज सेवा में हम आए और इसमें समाज सेवा में अब सभी लोगों के आशीर्वाद से आज के दिन हमको संसद में काम करने के लिए अवकाश मिल रहा है. उस टाइम पे जो अत्याचार होता था, अन्याय होता था, अब तो कम हो चुका है, लेकिन अभी भी भ्रष्टाचार बहुत है, अभी भी अन्याय हो रहा है, अभी भी हमारे महिला पे
अत्याचार हो रहा है। तो ये सब हमारा और आपका जिम्मेदारी है कि हम आगे बढ़कर हम हमारा आवाज उठाकर किधर अन्याय हो रहा है उधर हम वो रोकना चाहिए, न्याय की तरफ हम ಹೋರಾಟ करना चाहिए। ನ್ಯಾಯದ ಪರವಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಅಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು, ಈ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ। ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಎಂತ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೀವಿ। ನಾನು ಯಾರಿಗೂ ಕೈ ಮಾಡಿ ಹೇಳಕ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದಾಗಿ हम एक होकर हम काम करें तो ही कल के दिन फ्यूचर जनरेशन को हेल्प होता है। तो हम सब लोग एक होकर हम काम करना चाहिए। उसके साथ डिस्ट्रिक्ट के हमारे मराठा समाज के बहुत सा ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಪಟ್ಟಿ ಕೂಡ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ। ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದಿರು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಮರಾಠ ನಿಗಮ ಇದೆ, ಮರಾಠ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ। ನಾನು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಡಿಸಿಎಂ ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ कि ನೀವು ಮರಾಠ ನಿಗಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೀವು ಬೀದರ್ದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಹೋಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ। ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಾದ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರು ಮರಾಠ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ, ನೀವು ಬೇಗನೆ ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ದವರಿಗೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ನೀವು ನೇಮಕ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಒತ್ತಡ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಅದ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನವಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು कर्नाटक राज्य क्षत्रिय मराठा भवन है, वो आधा काम हो चुका है, अभी आधा काम बाकी है। तो ये आधा काम के लिए आप थोड़ा अनुदान देकर वो काम कंप्लीट करने के लिए आपका एक रिक्वेस्ट है। तो मैं आपको भरोसा देता हूँ कि आने वाले दिनों में 100% हमारे काल में काम कंप्लीट होगा। और हमारे एमपी लाड में हमें एमपी लाड संसद निधि ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಾನು ಈಗಲೇ 25 लाख रुपए 25 लाख रुपए हम सैंक्शन कर वो काम कंटिन्यू करेंगे। ये मेरा आपको भरोसा है, मेरा आपको ये वादा है। मैं आपको बोलने के लिए बोलना चाहता हूँ। उसके साथ आपने एक और विनती की है कि 2A कैटेगरी में आपको मराठा समाज को ऐड करना। तो ये भी पार्लियामेंट में, लोकसभा में, संसद में ये भी मैं उठाऊंगा, कोशिश करूंगा, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಭರವಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಅದರ ಜೊತೆ ಮರಾಠ ಸಮುದಾಯ ಭವನಕ್ಕೆ 2 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ನೀಡಬೇಕು ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ। ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರು ಯಾವಾಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮೂಳೆ ಸಾಹब कभी भी बोलते कि शिव सृष्टि होना, शिव सृष्टि सभी जगह में आप करना बोलकर बसों कल्याण में अभी बहुशा भी होने वाला है। तो आगे के दिन में भालकी रहने दो, बीदर रहने दो, सभी जगह हम शिव सृष्टि बनाने के लिए हम काम करेंगे। ये भी हमारा वादा आपके लिए है, ये भी बहुत जरूरी है। इसके साथ बहुत दूसरे आपका डिमांड्स भी रहते हैं, तो ये भी आपका कौन सा भी डिमांड रहने दो, आप कभी भी आकर मिल सकते हो। आप सभी लोग सीनियर्स हो, मैं तो आपके घर के बेटे की तरह हूँ, तो आप भी कभी भी आकर बोल सकते हो, हक से बोल सकते हो, ये काम करो। हमारे तरफ से क्या क्या होता है, हमारे तरफ से फुल हम जोर लगाकर काम करने के लिए हम कोशिश करेंगे। तो आज के दिन आप बहुत अच्छे से सत्कार किए। तो मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा टूटा हिंदी है, तो मैं कन्नड़ में बात करने का मन था। सोनजी साहब बोले कि आप मिक्स करो, हिंदी भी बात करो, क्योंकि दिल्ली में तो हिंदी ही चलता है, तो कितना होता है उतना मैं हिंदी बात कर रहा हूँ, इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, सीख भी रहा हूँ। हिंदी स्टार्टिंग से सीखना पड़ेगा। तो सभी को मेरे तरफ से एक और बार, सभी हमारे मराठा समाज के सभी मुखंड, आज के दिन सभी आपने संडे के दिन आप टाइम लेकर सत्कार किए। हमारे सोनजी साहब अध्यक्ष, हमारे स्वागत समिति के अध्यक्ष, जब संतोष लाड साहब आए थे बसों क्लाइंट को,
तब भी कि जब 10 करोड़ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರಿಗೂ ವಾಪಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇವರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ कि 10 करोड़ सैंक्शन होने के बाद हम वापस ले बोलकर ये बोल रहे हैं, लेकिन 10 करोड़ सैंक्शन होने के बाद किसी को हक नहीं रहता वापस लेने के लिए. जब बीजेपी के सरकार था, लास्ट सरकार में, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सैंक्शन था. एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल वो कितना भी दे सकते हैं, 1 लाख करोड़ का भी दे सकते हैं, लेकिन फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल रहना, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल रहे तो ही सैंक्शन होता है. जब फाइनेंस डिपार्टमेंट का अप्रूवल सैंक्शन होने के बाद किसी के पास वो वापस लेने का हक नहीं रहता. लेकिन ये जरूर मैं बोलता हूँ कि आगे के दिन में अशोक लैंड का शिव सृष्टि के लिए भी हम और ज्यादा अनुदान लेकर सरकार की तरफ से वो जो आपको अनुदान लेकर आना चाहिए था वो भी हम कर देंगे. वो आपको मिसकम्युनिकेशन है. लाट साहब, संतोष लाट साहब भी जब अशोक लैंड को आए थे तब भी उन्होंने यही बोले थे, तब भी आपने यही बोला था कि हमारे पास लेटर है, लेकिन वो फैक्ट वो वैसा नहीं रहता. तो आपको शायद लगता होगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ. ऐसे मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ. शायद कुछ मिसकम्युनिकेशन शायद हुआ होगा, क्योंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से अप्रूवल होने के बाद 100% वो अनुदान आता, वो काम भी स्टार्ट होता, काम भी चलता रहता. किसी को वो फाइनेंस डिपार्टमेंट में अप्रूवल होने के बाद वापस लेने के लिए वो नहीं होता. तो इसीलिए सभी हमारे मराठा समाज के सभी हमारे मुखंड को एक और बार मेरे तरफ से, हमारे परिवार की तरफ से, सभी टाइम पे, सभी चुनाव के टाइम पे, सभी दूसरे टाइम के भी आप हमें सपोर्ट करें, हमारे हाथ पकड़े. तो ऐसे ही हम भी एक अच्छे से बड़ा परिवार होकर अच्छे से काम करेंगे. आपका कौन सा भी डिमांड है तो हम स्टेज से करेंगे. आज तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ कि 25 लाख रुपीस हमारे जो मेरे MP लाड़े वो हम सैंक्शन कर रहे हैं. आगे के दिन में और ज्यादा डिमांड भी और ज्यादा अनुदान भी लेकर आकर हम काम करेंगे. सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद. विशेष होतो माझ्यासोबत आमचे तरुण खासदार सागर खंडेंचं सरकार होतं. हे कदाचित विदर्भच्या इतिहासामध्ये माझ्या जीवनामध्ये अशा प्रकारचा पहिला सरकार असेल. दोन वेगवेगळ्या पक्षातील लोक, दोन वेगवेगळ्या पार्टीतील लोक आणि त्यांचा सत्कार स्वामीजीच्या समोर स्वामीचं आशीर्वाद होतोय. हे अत्यंत एक चांगली डेव्हलपमेंट जिल्ह्याच्या विकासासाठी, समाजाच्या विकासासाठी अशा प्रकारचं एक चांगलं एक पद्धत आज सुरू झालेली आहे. आम्ही ऐकत होतो मंगळूरमध्ये पार्टी कोणती का राहणार, तिथले MP, तिथले MLA विकासाच्या कामाला सगळे एक होऊन त्या भागाचा विकास करतात. ती पद्धत आमच्याकडे नव्हती, पण आज अशोक सोनी आणि देवमला मानकरेंनी ती पद्धत BJPच्या आणि काँग्रेसच्या दोन व्यक्तीला जोडून आणून त्या ठिकाणी बसवून सत्कार केलेला फार चांगली गोष्ट आहे आणि त्यामुळे मी त्याचा अत्यंत आभारी आहे. अशाच प्रकारचं हेल्दी ॲटमॉस्फिअर, फ्रेंडली ॲटमॉस्फिअर, ब्रदरली वातावरण होणं या देशासाठी विशेषतः मराठा समाजासाठी फार गरज आहे. मराठा समाजासाठी फार गरज आहे, कारण मराठा समाज हा सत्तेपासून दूर आहे. मराठा समाजाचे आमदार नाहीत, खासदार नाहीत, म्हणून मराठा समाजाचं सत्तेमध्ये सहभाग नाही. म्हणून अशा प्रकारचं वातावरण होणं अत्यंत गरज आहे, चांगली गोष्ट आहे. ज्या सरकारमध्ये एन्व्हायरमेंट आणि पार्टिसिपेशन राहत नाही तर सरकार नॅचरली आपलं आहे असं वाटत नाही. सरकारमध्ये पार्टिसिपेशन आणि एन्व्हायरमेंट पाहिजे आणि त्या पार्टिसिपेशन आणि एन्व्हायरमेंट होण्यासाठी अशा प्रकारचं वातावरण पाहिजे. काँग्रेसचे सागर खांडे BJPची मुळे एकत्र आलं पाहिजे आणि शेअरिंग
शेअरिंग आणि केअरिंग झालं पाहिजे. शेअरिंग आणि केअरिंग, आम्ही चांगल्या गोष्टी शेअर केल्या पाहिजे आणि काही संकट असलं, त्रास असलं त्याचं केअर केलं पाहिजे. शेअरिंग आणि केअरिंग वातावरण श्रीमान सागर खंड्रे करतील अशी मी अपेक्षा करतो. ಸಾರಿಗೆ ನಾನು ಭಾಳ ಭಾಗ್ಯವಂತಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಲೋಕನಾಥ್ ಜಮೀನ ಖಂಡ್ರೆ ವರ್ಕರ್. ನಾನು 11 वर्ष ನಾನು DCC ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರಿಗೆ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇದ್ದ. ಭೀಮಣ್ಣ ಖಂಡ್ರೆ ವರ್ಕರ್, ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಜೊತೆಲಿದ್ದ ಇದ್ದ, ವಿಶ್ವ ಖಂಡ್ರೆ ಜೊತೆ ಇದ್ದ, ಈ ಸಾಗರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಜೊತೆಲಿ ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಯಾರು ಸಿಗಲ್ಲ. सागर खंड्रे मुळे 50 इयर्स गॅप ಇದೆ. 50 ಇಯರ್ಸ್. ನನ್ನ ಏಜ್ 74 75 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರ್ 25 ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಸನ್ಮಾನದ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟಾರಿಕ್ ಇದೆ. ಸೊ 50 ಇಯರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಮರಾಠಾ ಸಮಾಜ ಇದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇತ್ತು. ಇವತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್ ಹೋಗಲಿ, ಈ ಸಮಾಜ ಮೇನ್ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ದಾಗ ಬಂದಲಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಎಲ್ಲ ಸುಖ ದುಃಖಗಳು, ಎಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು, ಎಲ್ಲ ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿಗಳು ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು जास्ती माताडे एखाद्या मागण्या दिलेल्या त्या मागण्यामध्ये मी 2 गोष्टी बोलू इच्छितो. पूर्वी भाजपच्या सरकारनं शंकरप्पा आयोगाने नेमलं. शंकरप्पा आयोगानं शिफारस केलं मराठ्याला टुकीमध्ये घालावं म्हणून. पण भाजपचे 2-3 मुख्यमंत्री गेले, काँग्रेसचे 2-3 मुख्यमंत्री गेले, जेडीएसचे मुख्यमंत्री गेले, पण शंकरप्पा आयोग हे रिपोर्ट कॅबिनेट आलं नाही आणि ते मंजूर झालं नाही. त्यासाठी आम्ही सारखा प्रयत्न करतो आहोत. मी भाजपमध्ये बाय इलेक्शनला जॉईन होताना सुद्धा नंबर 1 कंडिशन घेत होती. त्यानंतर दुसरी डिमांड मराठा निगमला 100 कोटी द्यावं. मला सांगायला अत्यंत आनंद होतोय. बसवराज बोम्माई मी अध्यक्ष असताना पहिला अध्यक्ष 100 कोटी दिले. नंतर काँग्रेस गव्हर्नमेंट आलं ते 50 कोटी केलं. पण आज श्रीमान ईश्वर खंड्रे साहेबांच्या प्रयत्नानं त्यांच्या कॅबिनेटनं यावर्षी 25-26ला मराठा निगमला 180 कोटी 180 करोड आज त्यांनी मंजूर केलेला ऑर्डर झालेला आहे. हे छोट्या मोठ्याचं काम नाही आहे. फार समय द्यावं लागतंय, परंतु त्या समयाचा सदुपयोग होणं फार जरुरी आहे. समय देणं हे महत्वाचं आहे, परंतु दिलेल्या समयाचा सदुपयोग होणं तितकं जरुरी आहे. नाहीतर रामायण पूर्ण ऐकला आणि राम सीतेला काय लागावं म्हटलं तर त्याचा काय उपयोग होणार नाही. रामायण परिपूर्ण सुन लिया, कथा पूर्ण हो गई, 7 दिन का सप्ताह हो गया, रामायण महाभारत हो गया. बाद में पूछ रहा है कि रामायण सीता को कौन लगेगा, पिताजी या दादा? ऐसा नहीं होना चाहिए. समय का सदुपयोग होना चाहिए. जो भी हम क्षण देते हैं वो क्षण का सदुपयोग होना चाहिए, क्योंकि एक क्षण का महिमा तत्वज्ञानी जानते हैं, जो तत्ववेत्ता जानते हैं. इसलिए जगतगुरु तुकाराम महाराज बोलते हैं, क्षणोक्षणी हाची करावा विचार, तराव या पार भव सिंधू. क्षणाचा महिमा फार महत्वाचा आहे. असो कार्यक्रम अतिशय सुंदर आहे. ते उजव्या बाजूला आहे, त्यांचा सन्मान आहे. त्यांचा सन्मान म्हणण्यापेक्षा त्यांच्या कार्याचा सन्मान आहे, त्यांच्या प्रयत्नाचा सन्मान आहे.
त्यामुळं नक्कीच ते सन्मान योग्य आहे. त्यामुळं संपूर्ण मराठा समाजाच्या जिल्हा वतीने त्यांचा सन्मान होत आहे. हे सौभाग्य आहे करणाऱ्यांचं बी आणि सन्मान करून घेण्याचं बी. सत्कार मान पूजार्थम हा शब्द भगवद्गीतेमध्ये आलेला आहे. सत्कार कोणाचा करावा आणि कोणी करावा. सत्कार मान पूजार्थम इत्यादी. परंतु फार खोलामध्ये जायला समयाचा अभाव आहे. फार काही मुद्दे बोलायचे होते. शॉर्ट मध्ये सगळ्यांना टच करत आपण जाऊ. प्रथम फार खुशी वाटली मला की सागर खांडरेजी जे काय बोलले, वय माझ्यापेक्षा बी वयाने छोटे आहेत. अधिकारानं त्यांच्या राजकीय अधिकारानं नक्कीच महान आहेत. एवढ्या छोट्या वयामध्ये एक MP होणं म्हणजे नक्कीच भाग्यवान आहे. कारण समाजाची सेवा करण्याला त्यांना एकदम हवे भेटलेला आहे. बऱ्याच लोकांना हे बघा, एक दान करावं म्हटलं तर 3 गोष्टी याची महत्त्वाचं असते सागर खांडरे साहेब. एक तर दान करायची इच्छा लागते. सगळ्यांनाच लागू होत आहे. मोळे साहेबांना मी, खांडरे साहेबांना मी, तुम्हाला पण हे लागू आहे गोष्ट. दान करायचं म्हटलं तर 3 गोष्टींची अनिवार्यता होते. एक आहे प्रथम दान करण्याचा आपण जे करायला पाहिजे की ती गोष्ट पाहिजे लागते. म्हणजे उदाहरण आपल्या हातामध्ये जे दान करायला पाहिजे ती वस्तू पाहिजे लागते. मग ते धन असू दे, वैभव असू दे किंवा काही असू दे ते लागतं. दुसरा मुद्दा स्वतंत्रता लागते. दुसरा मुद्दा काय? स्वतंत्रता. तिसरा मुद्दा दान करायचे पैसे भी आहे, अधिकार भी आहे, स्वतंत्रता भी आहे. जर इच्छाच नसेल या दोन्ही गोष्टी असेल मी वाईफळ. त्याच्याबरोबर इच्छा भी लागते. समज आहे का? त्याच्याबरोबर इच्छा भी लागते. काय? ऐश्वर्य पाहिजे, स्वतंत्रता पाहिजे आणि इच्छा पाहिजे. ह्या तिन्ही गोष्टी असल्या तरच आपण एक समाज सेवामध्ये किंवा समाजामध्ये सार्वजनिक मध्ये जीवनामध्ये आपण परिपूर्णता होतो. नाही तर बिलकुल होऊ शकत नाही. या तिघांमध्ये ह्या तिन्ही मध्ये एक गोष्ट जरी नसेल तर आपण समाजामध्ये, सामाजिक जीवनामध्ये, अधिकार जीवनामध्ये आपण वैफल्य ठरतो. त्याच्याही पुढे जाऊन म्हटलं तर विवेक लागतो. दान कुठं करावं आहे सर्व गोष्टी, तिन्ही गोष्टी. परंतु ती सत्ता, तो अधिकार कशासाठी यूज करावं हे तितकंच महत्वाची चतुर्थ गोष्ट आहे. यामुळं लय महत्वाचं आहे. अनेक लोकांनी वैभव राहतं, सत्ता राहते, अधिकार राहतो, परंतु दान करण्याची इच्छा नसते. परंतु तेही असलं तर ते दान करावं कुठं? आपल्या घरासाठी करावं, कुटुंबासाठी करावं, परिवारासाठी करावं की कुणासाठी करावं? परंतु पुण्य कशाने प्राप्त होत आहे? परोपकाराय पुण्याय. जर पुण्य पाहिजे असेल, पुढच्या जन्मी आम्ही अनेक अशा अधिकाराला लावायचं असेल तर आपण परोपकार करावं. परस्य उपकार इति परोपकारः. परस्य उपकार, दुसऱ्यावर उपकार करणे म्हणजे राष्ट्राला, देशाला किंवा जो राष्ट्रासाठी प्राण दिलेला आहे त्याच्यासाठी, किंवा राष्ट्रासाठी जो जगलेला आहे त्याच्यासाठी, किंवा राष्ट्रासाठी जो युवक तयार होत आहे त्यांच्यासाठी, किंवा राष्ट्रासाठी जे गोर गरीब रैताने काम करून राष्ट्रालाच अन्न देत आहेत त्यांच्यासाठी जर करेल, नक्कीच जीवनामध्ये त्या अधिकाराचा साफल्य होतो, नाही तर होऊ शकत नाही. एक छोटीशी गोष्ट सांगतो. एक ನನಗೆ ಹಾಗೂ MLC ಅವರಾದ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರಿಗೆ ಸತ್ಕಾರ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಈ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಮರಾಠ ಸಮಾಜ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಸಾಕಷ್ಟು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗಾಗಲೇ ನನ್ನ ಸಂವತ್ಸರ ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ನೌಬಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರಾಠ ಭವನ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಈಗಾಗಲೇ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೂಡ ನಾನು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂಬುದು ಕೂಡ ನಾನು ಭರವಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬೇಡಿಕೆಗಳು
ಶಿವಸೃಷ್ಟಿ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾರಾಟ ನಿಗಮದು ಅನುದಾನ ಇರ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲ ಕೂಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದ ಈಶ್ವರ್ ಖಂಡ್ರೆ ಸಾಹೇಬರಿರ್ಬೋದು, ನಾನಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಸಾಹೇಬರಿರ್ಬೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಪಕ್ಷಾತೀತವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂಬುದು ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸುತ್ತೇನೆ. ಓಕೆ. ಅದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರ ಜೊತೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಮರಾಠ ನಿಗಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಕೂಡ ಬೀದರ್ದವರಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂಬುದು ಕೂಡ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಿರ್ಬೋದು, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬರಿರ್ಬೋದು, ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಯಿತು, ಧನ್ಯವಾದ. इस सकल मराठा समाज के ओर से आज के सकल मराठा समाज के ओर से जो सांसद सागर खंडे साहब और एमएलसी मुले साहब का जो सत्कार समारंभ बहुत धूमधाम से हुआ और शांत से हुआ। मराठा समाज से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक आकर हमारा कार्यक्रम सक्सेस हुआ। इसके लिए आपको और पत्रकार बंधु को और सब आए हुए मेहमान को मैं स्वागत करते धन्यवाद देता हूँ। हमारे समाज के इधर भवन बन रहा है 2 करोड़ में। अब हम 1 करोड़ रुपए खर्च करें, अभी 1 करोड़ होना, वो कंप्लीट करने का जिम्मेदार हमारे एमपी साहब ने लिया है। अब 10.5-25 लाख रुपए आज ही देने का वादा किया है। उसके लिए 1-2 एकड़ जगह होना चाहिए बिदर में, एक मराठा बड़ा भवन बनने के लिए। हाँ, और 2A का मसला तो पहले से है ही चाहिए, 2A 3B से 2A में आने का। हाँ, और मराठा निगम बेंगलुरु के जो है वो बीदर को देना, हाँ वो एक है। एमएलसी एमपी तो है वो तो पहले होने दो। मेरा अशोक राव कणजीकर, मैं डीसी बैंक का डायरेक्टर हूँ, स्वागत समिति का अध्यक्ष हूँ।